कलिंग भारती गोटे भूदान को नहीं गोटे कलिंग भारती आउ गोटे 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 कलिंग भारती लड़िला बेलू गोटाए कवि तेणु से व्यक्तित्व भर जे स्थूल भाव से ना तेणु कलिंग भारती नक उपाय कलिंग भारती गोटे कथा आपको कही सब कथा श्रीहर्षण बोली था पचारे महाभारत गुड़ाक विश्वास पाए ये भावना आम भीतर आम गुरु श्री विचंचन जी आमको प्रीति प्रणय प्रेम दाम्पत्य जीवन शिखौते डायबिटीज हो सारा हस्पिटाल रही मझे खाली गीता भागवत से एवं से भागवत कथा आमको शुणे मत बुधन थर कहे बुढ़ा कौन प्रेम छाड़ी बर्तन युवा कला मुझे से डायबिटीज अवदान आम जो प्रयास कर प्रेम कही से भागला धर्म अभिमुग्ध काम काम संबंध आलोचना होता उपेन्द्र भद्र साहित्य आश्लेष आलिंगन नारी वर्णना तारी भितर किभली भाव एक पति एक पत्नी व्रत कलिंग भारत भितर स्थूल भितर सुखटा कोड़े आने एवं जो ग्रहण कर समस्त शर्त मैंने ग्रहण कर तेणु निश्चित भाव में भूदान अपेक्षा कलिंग भारती कौन कौन बहु जगह बहु सभा कर समस्ते अनुराग मत जाचु तू गोटिके अच्छु मु 10टार सभा मुझे आपको से शक्ति अच्छी मोर तो द्वितीय शक्ति कलिंग कौटी कहते भद्र मंडप आउ मत जी जो मुझे भाई सैनिक है सेनापति किंतु सेनापति मुझे जाइए कहला गोड़टा चल तो मुहटा स्मार्ट अच्छी जी जो मो साथ फोन कर फट फट जोर से भाव वीर देखा गोड़ चल तो प्रभाव ये कथा तेणु कलिंग भारती प्रति कार्यक्रम तार सफल मान चिंतन से सब बची रही तेणु कलिंग भारती भूल कथा नुहे बड़ा आनंदित मुझे जामाता गुरु छोटराय डॉक्टर गुरु छोटराय सहित जोगाजोग करते गुरु छोटराय को पठे तू रजतकर पाक जीवु सी होती नीलवानंद आसोसिएशन सभा तू निजे जाटा डाकी तू निजे कही कथा विषय आसुँच बहुत आनंदित तुम्हें गुरु कह ठीक अच्छे तेणु हाँ तेणु से वर्तमान कहते आज कौन कहीं कह पुणी 16 से 57 आगे टे कहतु केते उत्कंठा समस्ते चाहिए जो पिलाने बुलू था से भी बांधी आसती बहुत शुणी मोर बाल्यकाल मो भाई भी हसी हसी गढ़ी समस्त हसे मजे किंतु साहित्यर मंच कथा कि से कही सब युद्ध सब वीरत्व सब पॉजिटिव सब सब से जिते कहते वीर भाव माने निजक ओडिया भाव गर्व कर सब कहते विदेश जाओ खूब धन कमाओ किंतु से धनर अपचय संस्कृति को आमर संस्कृति को कुसंस्कार कह नहीं तमें बाहर इंग्लिश कह इंग्लिश जेपरी से माने समस्ते अन्य भाषा प्रतिष्ठित समस्त कलिंग भारती महारथी माने किंतु साहित्य वृत्ति कर वृत्ति जहाँ ही होना चाहिए प्रकृति साहित्य अनुरागी हो यहाँ से सब किसी अनुराग रख मातृभूमि मातृभाषा अनुराग रख यहाँ सब भाषण में जो शैली से विरण शैली आपको बांधि रखुला से आकर्षण आम आईबू ना किंतु भगवान करतु आम भितर जहाँ से अरुण आम माथा अनुप माथा भाया गोटे पिला जे कि आमर बहुत गर्वर विषय से साहित्य बापा पढ़ार द्वारा अनुप्राणित हो साहित्य से करुच्ची डॉक्टरेट गवेषणारत बहु प्रशंसित बहु पाठ मुझे शुणी कथा कहूँ पढ़ार आमर
କରିପାରିଲି ନାହିଁ ସେଇ ନିଷ୍ଠା ଆମେ ଦୁହିଁ ଜୀବନରେ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ହଜାର ବାହାନା କହିବୁ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେ ପାଇବା ଯିଏକି ଏ ସାହିତ୍ୟ ବତୀକୁ ଆଗକୁ ଜଳେଇ ନେବ। ଏହା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ରହୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ନାମ ଏକାଦଶୀ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏକାଦଶୀ, ତେଣୁ ଅଭିର ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଏକାଦଶୀ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଇଏ ଉତ୍କଳ ସାର କଳାନି ଦଶମୀ ଉତ୍କଳ ତାର ଇଏ ପ୍ରାଣ ଏକାଦଶୀ। 26 ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ 4 ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ସୁନାବେଶ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ତେବେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ମା ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ନାଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥାର୍ଥ ଥାଏ। ଆମେ କହିବା ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ମୁଁ ରଜତ କର କ'ଣ ବେଳ ତ ନାହିଁ, ରଜତ କାହିଁକି ଦେଲେ ସୁନା ତ ନାହିଁ। ସୁନା ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନୁହଁ। ଗରିବଠୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ନାଁର ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦା ମିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୃଦାନ୍ତରାୟ ଉଦାର ଚରିତନା ସୁଯୁ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଦିସ୍ କୋଟେଶ୍ରୀ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦାନ୍ତରାୟ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଚୌଦବୀରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାଦବୀମାନ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାର୍ ଟିକେ ନେଉଛି। ମୋତେ କହିଲା ଆରେ ମାଥା ଆରେ ତମେ ତ ଆରେ ତମ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ବେଳେବେଳେ ଅଯୁକ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଗୋଟେ କହିଲା ହେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଗୀତାରେ ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପମ ଫଳୟତେ ମୁଞ୍ଜେନ ଭକ୍ତ୍ୟା କ୍ଷତି ତଦହଂ ଭକ୍ତି ଶ୍ରମ ଶ୍ରାମୀ ଗୀତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। କହିଲା ଭଗବାନ ପତ୍ରକେ ଫଳକେ ପୁଷ୍ପକେ ପାଣିରେ ଦିଆ। ଆରେ ତମର ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଭଗବାନ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି? ଭଗବାନ ପତ୍ରରେ ରେଟ୍ ସିନା ଖାଆନ୍ତି, ପତ୍ର କୋଉ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ପତ୍ର। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍। ନାରେ ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ଚାର୍ଜ ଗୋଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇକି ଗୋଟା ଗାଈ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପଦରେ ଯୁକ୍ତି ଘେରାମ ଦେଇକି ଭଗବାନ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଟା ଗାଈ ନା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନ ତମକୁ ଦେଖେଇବେ। ଭଗବାନ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତତ୍ଵ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାୟ କି ସିଏ ତତ୍ଵ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଛଡ଼ା ଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମୁଁ ତ ଲେଖିଥିଲେ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସେ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ କେତେକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ବାକ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ସେ ଔଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାବିଲ୍ୟମାନ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଅଭାବନ୍ତ ପ୍ରଭାବନ୍ତ ବିଭାବନ୍ତ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କୁ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆମ ଭାଷାରେ ନଗନ୍ୟାତି ନଗନ୍ୟ ଖୋଜରାତି ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଦାକୃଷ୍ଣ ଆବେଦନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେବଳ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ହିଁ ପର୍ସନାଲିଟି ଯୋଉଟା ସେଇ ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆଜି ମୋର ବହୁତ କାମ ଥିଲା ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଆସିଛି। ବହୁତ ଥର ଯାହା କଣ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲା ଯେ ହୃଦୟନ୍ତରାୟ ରଜତ ମାନେ ଇଏ ଏଭଳି ଏକ ପରିଚୟ। ଆମେ ହୁଏତ ଛୋଟବେଳୁ ଆମ ଛୋଟବେଳୁ ଏଠି ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ ସବୁ କରୁଥିଲୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ। ଏବଂ ସିଏ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ହାଣ୍ଡ କହିଦେବି ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମୁନ୍ନା। ନା ରେ କ'ଣ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ମିନିମମ୍ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ସବୁ କହୁ। ଭାଇ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋର ମନଟା ଏତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଅତି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ। ଆଉ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋ ସବୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଭଞ୍ଜିଯାତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଥର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭଞ୍ଜିଯାତ୍ରୀର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବି ମୁଁ ରଖିଛି। ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛି। ଦୁଇଟି ଲୋକ ଧଳା ବୁଲିକି ହୃଦୟନ୍ତରାୟ ଆଉ ରଜତ କୁମାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଫଟୋ ଟିକେ ଯିଏ ଦେଖିବ ତା ଜୀବନ ସାରା ବୁଝନ୍ତି ଏଭଳି ଦିଟା ପର୍ସନାଲିଟି। ହୁଏତ ଆଜି ବାପା ଅଛନ୍ତି କାଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଭଳି ହୃଦୟନ୍ତରାୟ ଏଇଭଳି ଦିଟା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହେବା ମୁଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ ଅନ୍ତର ସହିତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ବାପା କହିଲେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ କ'ଣ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଷଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାରିନାହାନ୍ତି। ହୃଦୟନ୍ତରାୟ ହାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭଞ୍ଜିଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଭଞ୍ଜିଯାତ୍ରୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ। ସିଏ କିଛି କହିବେନି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଏମିତି କଥା କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଏଥର ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ରେକର୍ଡିଂଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ଭଞ୍ଜିଯାତ୍ରୀରେ ଯଦି ହବ ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଲୋକର କଥା ମୋତେ ସେଇଟା ଭଞ୍ଜିଯାତ୍ରୀର ଶେଷ ଭାଷଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛି ଆସନ୍ତା ଭଞ୍ଜିଯାତ୍ରୀରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଜିର ଇଏ ବାପା ମୋତେ ହଠାତ୍ ଡାକିଦେଲେ ମୋ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଶ୍ରୋତା ପଛରେ ବସିଛି ଆରାମସେ କିନ୍ତୁ ବାପା ଡାକିଦେଲେ ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ମୋର
ସେ ଲୋକ ମୋ ଚିର ରହସ୍ୟ ମୋ ବାପା